समस्तस्य खलु साम त्रयीन लोकेषु पंचमजगु सामोपासीत पृथिवीहिंकारः अग्निप्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीतः आदित्यप्रतिहारः जौर्निधनमित्योर्ध्वेषो अथ आवर्तेषो जौर्हिंकारः आदित्यप्रस्तावः अन्तरिक्षमुद्गीतः अग्निप्रतिहारः पृथिवीनिधनम् ಗೊತ್ತಾದ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೆತ್ತಿಯಾನ ಬರದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಮುಂಡೆದು कल्पन्ते हास्मि लोकाः ऊर्ध्वाश्चावृताश्च ये विद्वान् लोकेषु पञ्चमजगु सामोपास्ते ಇಷ್ಟು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ ಆಗಿದೆ ತಲೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ पृष्ठो पंचमजगु सामोपासीत वो वात्वहिंकारो मेघो जायते स प्रस्तावः वृषति स उद्गीतः ज्योतिषश्चलयति स प्रतिहारः गृह्णाति तन्निधनम् वर्षति विद्वान् वर्षयति पृष्ठो पंचमजगु सामोपास्ते सर्वास्वप्सु पंचमजगु सामोपासीत मेघो यत् सम्प्लवते स हिंकारः यद्वर्षति स प्रस्तावः याः प्राच्यस्यन्दन्ते स उद्गीतः याः प्रतीच्यः स प्रतिहारः समुद्रो निधनम् नहाप्सु प्रैति अप्सुमान् भवति विद्वान् सर्वासु अप्सु पंचमजगु सामोपास्ते ऋतुषु पंचमजगु सामोपासीत वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मप्रस्तावः वर्षा उद्गीतः शरत्प्रतिहारः हेमन्तो निधनम् कल्पन्ते हास्मार्तवः कुसुमान् भवति ये विद्वान् ऋतुषु पंचमजगु सामोपास्ते कल्पन्ते हास्मार्तवः अच्छा पशुषु अದೇ ಓದ್ತಾ ಇದೀನಿ पशुषु पंचमजगु सामोपासीत अजाहिंकारो अवयः प्रस्तावः गाव उद्गीतः अश्वाप्रतिहारः पुरुषो निधनम् भवन्त्यः स पशवः कुसुमान् भवति ये विद्वान् पशुषु पंचमजगु सामोपास्ते प्राणिषु पंचमजगु परोवर्यः सामोपासीत पंचमजगु ಇಲ್ಲ पंचविधं परोवर्यः सामोपासीत प्राणो हिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुरुद्गीतः श्रोत्रप्रतिहारो मनोनिधनम् परोवर्यागं शिवा एतानि परोवर्यो हास्य भवति परोवर्यसोह लोकान् जयति ये विद्वान् प्राणेषु पंचमजगु पंचविधं परोवर्यः सामोपास्ते इति च पंचविधस्य अथ सप्तविधस्य वाचि सप्तविधगु सामोपासीत इत्थञ्च वाचो हुमिति स हिंकारः यत्प्रेति स प्रतिहार स प्रस्तावः
यदेति स आदिः यदुदिति स उद्गीतः यत्प्रतीति स प्रतिहारः यदुपेति स उपद्रवः यन्नीति तन्निधनम् युद्धेऽस्मि वाग्दोहं यो वाचो दोहो अन्नवानन्नादो भवति बाकी सप्तमोपास्ते अथ खलु अमुमादित्यं सप्तमिथकोसामोपासीत सर्वदा समातेन सामा मां प्रतीति सर्वेण समातेन सामा तस्मिन् सर्वाणि भूतानि अन्वायत्तानीति विद्याच अन्वायत्तानीति विद्या तस्य पुरोदयात् स हिंकारः तदस्य पशवो अन्वायत्ताः तस्मात् ते हिंकुर्वन्ति हिंकारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ प्रथमोदिते स प्रस्तावः तदस्य मनुष्यान्वायत्ताः तस्मात् ते प्रस्तुतिकामाः प्रशंसा कामाः पश्चावभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ संगमवेलायां स आदिः तदस्य मयागुंसि अन्वायत्तानि तस्मात् तानि अन्तरिक्षे अनारम्भणानि आदाय आत्मानं परिपतन्ति आदिभाजीनि ह्येतस्य साम्नः अथ यत्सम्प्रतिपद्यञ्जने स उद्गीतः तदस्य देवान्वायत्ताः तस्मात् ते सत्तमाः राजापत्यानाम् उद्गीतभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ यदूर्ध्वं मध्यञ्जना प्रागपराह्णात् सप्रतिहारः तदस्य गर्भान्वायत्ताः तस्मात् ते प्रतिहताः नापद्यन्ते प्रतिहारभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ यदूर्ध्वमपराह्णाः प्रागस्तमयात् स उपद्रवः तस्मादारण्याः तदस्य आरण्यान्वायत्ताः तस्मात् ते पुरुषं दृष्ट्वा चक्षुं स्वभ्रमित्युपद्रवन्ति उपद्रवभाजिनो ह्येतस्य साम्नः अथ प्रथमास्तमिते तन्निधनम् तदस्य पितरो अन्वायत्ताः तस्मात् तान् निदधति निधनभाजिनो ह्येतस्य साम्नः एवं खलु अमुमादित्यं सप्तविधोसामोपास्ते अथ खलु आत्मसंहितम् अतिमृत्यु सप्तविधोसामोपासीत हिंकार इति त्र्यक्षरं प्रस्ताव इति त्र्यक्षरं तत्समम् आदि इति त्र्यक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तद्यः एकं तत्समम् उद्गीते इति त्र्यक्षरम् उपद्रव इति चतुरक्षरं त्रिभिः समम् समं भवति त्रिभिः समं भवति अक्षरम् अवशिष्यते इति शिष्यते अवय अक्षरम् अतिशिष्यते त्र्यक्षरं तत् समं निधनमिति त्र्यक्षरं तत् सममेव भवति तानि वा एतानि द्वाविंशतिरक्षराणि एकविंशत्या आदित्यमाप्नोति एकविंशो वा इतो असावादित्यः द्वाविंशेन परमादित्याज्येति तन्नाकं तद्विशोकम् अदागಲ್ಲ
आप्योतिहादित्यस्य जयम् परोह्यस्य आदित्यजयात् जयो भवति आदित्यजयात् जयो भवति एक देव विद्वान् आत्मसंहितम् अतिमृत्यु सप्तविध सामोपास्ते मनोहिंकारो वाक्प्रस्तावश्चक्षुर्गीत श्रोत्रप्रतिहारः प्राणो निधनम् एतद् गायितं प्राणेषु प्रोतम् स एवमेतद् गायितं प्राणेषु प्रोतं वेद प्राणी भवति सर्वमायुरेति जोग जीवति महान् भवति प्रजापतिभिः महान् कीर्त्या महामनास्यात् तद्वरम् अभिमन्थति स हिंकारः धूमो जायते स प्रस्तावः ज्वलति स उद्गीतः अंगारा भवन्ति स प्रतिहारः वशाम्यति तन्निधनम् सकुशाम्यति तन्निधनम् तदेतद् रसन्तरमग्नो प्रोतम् स एवमेतद् रसन्तरमग्नो प्रोतं वेद ब्रह्मवर्ति श्री अन्नादो भवति सर्वमायुरेति जोग जीवति महान् भवति प्रजापतिभिः न प्रत्यङ्गग्निमाचामे न निष्ठीवे तद्वदम् भ्रमन्ते स हिंकारः ज्ञापयते स प्रस्तावः स्यासः शेते स उद्गीतः प्रतिस्त्रीं सह शेते स प्रतिहारः कालं गच्छति तन्निधनं पारं गच्छति तन्निधनम् एतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतम् साय एवमेतद् वामदेव्यं मिथुने प्रोतं वेद मिथुनी भवति मिथुना प्रजायते सर्वमायुरेति जोग जीवति महान् प्रजापतिर्भवति महान् कीर्त्या काञ्चन परिहरे तद्वतम् उद्गन्धिङ्कारः उदितः प्रस्तावः मध्यन्दिन उद्गीतः अपराह्न प्रतिहारः अस्तम यन्निधनम् एतद् बृहदादित्ये प्रोतम् स एवमेतद् बृहदादित्ये प्रोतं वेद तेजस्वी अन्नादो भवति इल्वा सर्वमायुरेति जोग जीवति महान् प्रजापतिर्भवति महान् कीर्त्या तपन्तन्न निंदे तद्वतम् ఇప్పుడు పతంతన్న విందే తద్వింద జారి బిదే నగనగవారు ಅಂತ ತಪಂತನ್ನ ಇರೋದು ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಭ್ರಾಣಿ ಸಂಪ್ಲವಂತೆ ಸ ಹಿಂಕಾರಃ ಮೇಘೋ ಜಾಯತೆ ಸ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ವರ್ಷತಿ ಸ ಉದ್ಗೀತಃ ಉದ್ಯೋತತೆ ಸಮೀತಿ ಸ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ಉದ್ಗೃಹ್ಣಾತಿ ತನ್ನಿಧನಂ एतद् वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद प्रोतं पर्जन्ये प्रोतं स एवमेतद् वैरूपं पर्जन्ये प्रोतं वेद रूपागश्च स्वरूपागश्च पशूरवरुन्धे सर्वमायुरेति जोग जीवति महान् प्रजा पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या वर्षन्तन्निन्दे तद्वतम् वसन्तो हिंकारो ग्रीष्मप्रस्तावो वर्षावगीतस्य प्रतिहारो हेमन्तो निधनम् एतद्वैराजं मृत्युषु प्रोतम् साय एवमेतद्वैराजं मृत्युषु प्रोतं वेद प्रजापतिर्ब्रह्मवर्चसेन सर्वमायुरेति जोग जीवति
महान् प्रिया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या स्तूर्ण निंदे तद्भुतम् दिव्यहिंकारो अंतरिक्षं प्रस्तावो जौर्गीशो विषप्रतिहारः समुद्रो निधनम् एताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोताः साय एवमेताः शक्वर्यो लोकेषु प्रोता वेदा लोकी भवति सर्वमाविरेति जोग जीवति महान् प्रिया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या लोकान् निन्देत् तद्वतम् अजाहिंकारो अवयप्रस्तावो गावोद्गीषः अश्वाप्रतिहारः पुरुषो निधनम् एताः रेवत्यः पशुषु प्रोताः साय एवमेताः रेवत्यः पशुषु प्रोता वेदा पशुमान् भवति सर्वमायुरेति जोग जीवति महान् प्रजया पशुभिर्भवति महान् कीर्त्या पशून् निन्देत् तद्वतम् आयल्वा नमो ब्रह्मादिभ्यो अथ आवृत्तेषु जोहिंकारः आयत्य प्रस्तावः अंतरिक्षमुद्गीतः अग्निप्रतिहारः पृथिवी निधनम् बिटबिटिया वमेश बंद हो गया अथ आवृत्तेषु द्यौः हिंकारः आदित्यः प्रस्तावः अंतरिक्षम् उद्गीतः अग्निः प्रतिहारः पृथिवी निधनम् ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೃಥ್ವಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಹಿಂಕಾರಃ ಹಾಕೊಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ಹಿಂಕಾರಃ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವः ಅಂತಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಇವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಲೋಕ ಹಿಂಕಾರ ಹಿಂಕಾರ ಜಿಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪೃಥ್ವಿ ನಿಧನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಧನ ಪೃಥ್ವಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಥವಾ ಆವೃತ್ತೇಶು ಅವಾಮುಖೇಶು ಪಂಚವಿಧಂ ಆವರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಮುಖ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಬರೋದು ಊರ್ಧ್ವ ಮುಖವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೇಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬರೋದು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಂಚವಿಧಂ ಉಚ್ಯತೆ ಸಾಮೋಪಾಸನಂ 5 ಪ್ರಕಾರವಾದ ಸಾಮೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಗತ್ಯಾಗತಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿ ಲೋಕಾಹ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬರೋದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಸ್ವಭಾವೇ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಥಾ ತೇ ತಥಾ ದೃಷ್ಟೈವ ಸಾಮೋಪಾಸನಂ ವಿಧೀಯತೆ ಅವಿದ್ಯೇಷು ಲೋಕೇಷು ಹೇಗೆ ಆ ಲೋಕಗಳು ಮೇಲ್ಮೇಲಕ್ಕಾಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋಕ್ಕೂ ಇದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮೋಪಾಸನೆ ವಿಧಿಸಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಆವರ್ತವಾದ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಎಂದ್ರು ಆವರ್ತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಜೌರ್ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಾಥಮ್ಯ ಹಿಂಕಾರ ಮಧ್ಯದು ವಾಪಸ್ ಹೋದಾಗ ದ್ವಿಲೋಕ ಮಧ್ಯದು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಹಿಂಕಾರ ದ್ವಿಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ರಸ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತೂಯಂತೆ ಕರ್ಮಾಣಿ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಹಿಂದೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಗಳು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರು ಆದಿತ್ಯ ಉದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆದಿತ್ಯನೇ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆ
ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಗಾಡಿ ಗಿಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಡಿಗೆ ಗಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಕೆಲಸ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಉದ್ಗೀತ ಪೂರ್ವವತ್ತು ಪೂರ್ವವತ್ತು ಹಿಂದೂ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಉದ್ಗೀತ, ಇಲ್ಲೂ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಉದ್ಗೀತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಿದೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರತಿಹಾರನಾದ ಅಗ್ನಿ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಹರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ, ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೋಯ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರತಿಹಾರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡು. ಪ್ರತಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತ. ಪೃಥ್ವಿ ನಿಧನ, ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನು ನಿಧನ ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ತಥಾಗತ ನಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಧನ. ಧೀಯಂತೆ ನಿಧನಂ ಸ್ಯಾಮಿತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ ಭಾಷೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸದೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪಂತೆ ಹಾಸ್ಮಿ ಲೋಕಾಃ ಊರ್ಧ್ವಾಶ್ಚ ಅವಸ್ಥಾಶ್ಚ ಏವೇತದ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಲೋಕೇಶು ಪಂಚವಿಧೋ ಸಾಮೋಪಾಸ್ತೆ. ಕಲ್ಪಂತೆ ಲೋಕಾಃ ಊರ್ಧ್ವಾಶ್ಚಾವೃತಾಶ್ಚ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಲೋಕೇಶು ಪಂಚವಿಧೋ ಸಾಮೋಪಾಸ್ತೆ. ಕಲ್ಪಂತೆ ಹ ಅಸ್ಮೈ ಲೋಕಾಃ ಊರ್ಧ್ವಾಃ ಚ ಆವೃತಾಃ ಚ ಯಃ ಏತತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಲೋಕೇಶು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಕಲ್ಪಂತೆ ಸಮರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಲೋಕಗಳು, ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಲೋಕಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಆರಿಸ್ಬೇಡ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಬರೋದ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಏನಾಗಲ್ಲ. ಊರ್ಧ್ವಾಶ್ಚ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಇವನಿಗೆ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕದ್ದು ಆಗತ್ತೆ. ಉಪಾಸನಾ ಫಲ. ಈ ಊರ್ಧ್ವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ ಮಾಡ್ತೀಯ ಮಾಡುವ. ಬರೀಂದ ಪೂಜೆ ಒಂದೇ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು. ಕಲ್ಪನೆ ಕಲ್ತೊಳೆಯೋದು ದಿನ ತೊಳಿ ಏನದ. ಆತ್ಮನಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡ್ರೋ, ಚೇತನ ಮಾಡ್ರೋ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಉಪಾಸನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ತೀರ್ಥ ಅದೇನ್ ಮಾಡದ ಅಂತಾರೆ. ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೀರ. ಕಷ್ಟ ಅದು. ಇದು ಕಷ್ಟ, ಅದು ಕಷ್ಟನಾ? ಹೌದಾ? ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಅದ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಫಲ ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಫಲ, ಬಲ್ಬಜ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಲ ಎಷ್ಟು ಫಲ ಬರಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನ್ಸು ಇಡ್ಬೋದಿರಲಿ, ಮನ್ಸು ಇಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಲೋಕಗಳೇ ಕಾಣಿಸಲ್ವಾ? ಅದು ಕಲ್ಪನೆಯ. ಕಲ್ಲು ಮೆಟಲ್ ಭಾವನೆ ಮಾಡೋದು. ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಆಧಾರ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕಗಳೇ ಆಧಾರ. ಭೂಲೋಕ ಕಾಣ್ತಿಲ್ವಾ? ಅಂತರಿಕ್ಷ ಕಾಣಲ್ವಾ? ಭೂಲೋಕ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಹಿಂಗ್ ಕಾಣಿದ್ರೆ ಭೂಲೋಕ ದೃಷ್ಟಿ ಭಾಳ ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಚಂದ ಇದು ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ವಿದ್ಯೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನೋಮಯ ಪ್ರಾಣಿರು ಭಾರೂಪ ಅದು ವೈಶ್ಯಾದ್ರ ವಿದ್ಯೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ದಹರೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ವಿಶ್ವಾಪಾಸನೆ ಮಾಡು, ಭಾಷಣ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ? ವೈಶ್ವಾಪಾಸನ ಶಾಲೆ ಮಾಡು, ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ.
ಕಲ್ಪಂತೆ ಸಮರ್ಥಾಃ ಭವಂತಿಃ ಅಸ್ಮಿನ್ ಲೋಕಾಃ ಉದ್ದಾಶ್ಚಾವರ್ತಾಶ್ಚ ಗತ್ಯಾಗತಿಷ್ಠಾಃ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಂತೆ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಇವನಿಗೆ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಹೋಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಗತ್ಯಾಗತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲೋಕಗಳು ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲತ್ವೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ದೇ, ನೀವೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ದೇ ನೀವೇ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ಏತ ದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಲೋಕೇಶು ಪಂಚಮು ಸಾಧು ಸಾಮೋಪಾಸ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಹೀಗೆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಧವಾದ ಸಾಮವನ್ನ, ಸಾಧುವಾದ ಸಾಮ, ಲೋಕಗಳ ಸಾಧು, ಸಾಮವೂ ಸಾಧು, ಪಂಚವಿಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಮ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸರ್ವತ್ರ ಯೋಜನಾ ಪಂಚವಿಧೇ ಸಪ್ತವಿಧೇ ಚ. ವಿಧೇ ಇದೆಯಾ, ಸಪ್ತವಿಧೇ ಪಂಚವಿಧೇ. ವಿಧ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಯ ಅಲ್ವಾ, ವಿಧ. ವಿಧಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಅದು ವಿಧಿ ಸಪ್ತಮಿಧ ಯೋಗದು ವಿಧಿ ಆಗಿದೆ. ಪಂಚವಿಧೇ ಸಪ್ತವಿಧ ವಿಧಾ ವಿಧೇ ವಿಧಾ ಆಮಿ ತರಹ ನಮ್ದು ಪಂಚವಿಧಲ್ಲೂ ಸಪ್ತವಿಧಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ ಇದು ಸಾಮ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂಚವಿಧೇ ಸಪ್ತವಿಧೇ ಚ ಪೃಷ್ಟೋ ಪಂಚವಿಧಂ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡು, ವಿಧಂ ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಪೃಷ್ಟೋ ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮೋಪಾಸೀತ. ಪೂರ್ವವಾಚೋ ಹಿಂಕಾರೋ ಮೇಘೋ ಜಾಯತೆ ಸ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ. ವರ್ಷತಿ ಸ ಉದ್ಗೀತಃ ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ತನಯತಿ ಸ ಪ್ರತಿಹಾರಃ. ಉದ್ಗೃಹಾತಿ ತನ್ನಿಧನಂ. ಚಳಿಪ ಚಳಿಲ್ವಾ? ಕವಳು ಚಳಿ. ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು ಹಾಲೆಲ್ಲ ಪೃಷ್ಟೌ ಪಂಚವಿಧ ಪುರೋವಾದೋ ಹಿಂಕಾರೋ ಮೇಘೋ ಜಾಯತೆ ಸ ಪ್ರಸ್ತಾವೋ ವರ್ಷಿತ ಉದ್ಗೀತಃ ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ತನಯತಿ ಸ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ಉತ್ಗೃಹಾತಿ ತನ್ನಿಧನಂ. ಪೃಷ್ಟೌ ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸೀತ ಪುರೋವಾತಃ ಹಿಂಕಾರಃ ಮೇಘಃ ಜಾಯತೆ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ವರ್ಷತಿ ಸಹ ಉದ್ಗೀತಃ ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ತನಯತಿ ಸಹ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ಉದ್ಗೃಹಾತಿ ತತ್ ನಿಧನಂ. ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸಾಮವನ್ನು ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕರು ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ, ಅದು ಹಿಂಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೇಘಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಉದ್ಗೀತ. ಮಿಂಚು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ, ಅದು ನಿಧನ. ಉದ್ಗೃಹಾತಿ ನಿಧನ. ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ತರಹ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಮುಂಚೆ, ಮೋಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು 2ನೇದು, ಮಳೆ ಬರೋದು 3ನೇದು, ಮಿಂಚು ಗುಡುಗು 4ನೇದು, ನಿಲ್ಲೋದು 5ನೇದು. 5 ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು. ವೃಷ್ಟವು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮೋಪಾಸೀತ. ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಹಿಂಕಾರ ಲೋಕಸ್ಥಿತೇ ವೃಷ್ಟಿ ನಿಮಿತ್ತತ್ವಾತ್ ಆನಂತರ್ಯಂ. ಹಿಂದೆ ಲೋಕಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಂಚಸಾಮ ಹೇಳಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ವೃಷ್ಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೋಕ ಇರೋದು ವೃಷ್ಟಿಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಲೋಕ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃಷ್ಟಿನ ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೋ, ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ವೃಷ್ಟಿ ಬಂದೇ ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಲೋಕಸ್ಥಿತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೃಷ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪುರೋವಾತ ಹಿಂಕಾರ ಪುರೋವಾತಾದಿ ಉದ್ಗ್ರಹಣಾಂತಹ ಹಿ ವೃಷ್ಟಿ. ವೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಪೂರ್ವವಾತದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲೋದುವರೆಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. 5 ಭಾಗ ಇದೆ.
ಸರಿನಾ? ಹಾ ಹೌದಾ? ಚಳಿ ಪೂರ್ವವಾದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಉದ್ಗ್ರಹಣ ನಿಲ್ಲೋದು ಅನ್ನೋವರೆಗೂ ಮಳೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಥಾ ಸಾಮ ಹಿಂಕಾರಾದಿ ನಿಧನಾಂತಂ, ಹೇಗೆ ಸಾಮ ಹಿಂಕಾರದಿಂದ ಮೊದಲುಕೊಂಡು ನಿಧನವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪೂರ್ವವಾದದಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವರೆಗೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಗಳು, ಶಾಲಾ ದೂಸ್ಕೊಬಿಟ್ರು ಅಂತ. ಅತಃ ಪೂರ್ವವಾದೋ ಹಿಂಕಾರ. ಅದ ಪೂರ್ವವಾದ ಹಿಂಕಾರ, ಹಿಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಮ್ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಪೂರ್ವವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಸಮ್ಯ. ಹಿಂಕಾರವು ಮೊದಲು, ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಮುಂಚೆದು, ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಮೇಘೋಜಾಯಿತ ಸಪ್ರಸ್ತಾವ, ಮೇಘ ಶುರು ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಶುರು ಆಯಿತು ಮಳೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು. ಮಳೆ ಬರೋದು, ಮೋಡ ಬರೋದು ಶುರು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವ. ಪ್ರಾವೃಷಿ ಮೇಘಜನನೇ ದೃಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೃಷಿ ಸಪ್ತಮಿ, ಪ್ರಾವೃಷ್ಟ ಪ್ರಾವೃಢ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ. ಪ್ರಾವೃಷಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಘ ಉಂಟಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವೃಷ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ, ವೃಷ್ಟಿ ಶುರು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. ವರ್ಷತಿ ಸ ಉದ್ಗೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಉದ್ಗೀತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮಳೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ, ಉದ್ಗೀಸವು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಅದು ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯೋತತೆ ಸ್ಥಳೀತಿ ಸಪ್ರತಿಹಾರ ಪ್ರತಿಹತತ್ವ. ಮಿಂಚೋದು ಗುಡುಗೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ, ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಹತತ್ವ. ಅದು ಹರಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಿಂಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗುಡುಗು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಗೃಹಾದಿ ನಿಧನಂ ಸಮಾಪ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಿಧನ, ಸಮಾಪ್ತಿ. ನಿಧನ ಬಂದು ಮುಗೀತು, ನಿಂತು ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನ ಅದು ನಿಧನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿ, ಮಳೆ ನಿಂತು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಷತಿ ಹಾಸ್ಮಿ, ವರ್ಷಯತಿ ದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್. ವರ್ಷಯತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಪೃಷ್ಟೋ ಪಂಚನಾಮೋಪಾಸ್ತೆ. ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೇಕ್. ವರ್ಷಯತಿ ಸಾಕಾಯ್ತು, ಏನೋ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ವರ್ಷಯತಿ ಹಾಸ್ಮೈ ವರ್ಷಯತಿ ಏತದೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ವೃಷ್ಟೋ ಪಂಚವಿಧೋಪಾಸ್ತೆ. ವರ್ಷಯತಿ ವರ್ಷತಿ ಹ ಅಸ್ಮೈ ವರ್ಷಯತಿ ಹ ಯಹ ಏತತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ವೃಷ್ಟೌ ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಇವನಿಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನು ಮಳೆ ಬರೆಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿಗೋ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬರ್ತೀವಿ, ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನ ಇಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿ ಋಷಿಶೃಂಗ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಯಾವ್ದು ಹೋಗಿ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನಿಗಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇವನು ಮಳೆನೂ ಬರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಾಮವಿದೆ ಭಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ನೋಡು. ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಕೋಲಾರ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಾದ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರ, ಸೋಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂತ. ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರ ಬಾ ಋಷಿಶೃಂಗ ಅಂತ ಅವನು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಯ್ತಂತೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರಗಾಲ. ಹಾಗೆ ಬರಗಾಲ ಬಂದು ಫಲಂ ಉಪಾಸನಸ್ಯ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವರ್ಷತಿ ಅಸ್ಮಿ ಇಚ್ಛಾತಃ, ಇಷ್ಟು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಥಾ ವರ್ಷಯತಿ ಅಸತ್ಯಾಮಪಿ ವೃಷ್ಟೌ, ಯಾವುದೋ ಕಡೆದು ಊರೇ ಆರ್ಸಿಕ ಮಳೆನೇ ಬರಲಂತೆ. ಆಗ ಒಬ್ಬರು ಶರಣ ಮಳೆ ಬರೆಸ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ರಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಬರಲಂತಾರೆ ಅಂತಾರಪ್ಪ. ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಬರಲಂತೆ.
ಇವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಬರೆಸ್ತಾನೆ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವದ ಇದನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನು ಹೋಮ ಮಾಡೋದು, ಭಜನೆ ಹೋಮ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕಿಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಳೆ ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಭಜನೆ ಇಷ್ಟು ಹೋಮ ಇದನ್ನು ಮಾಡ, ಉಪವಾಸ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಮ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದೇ ಇದೆ, ಗಡ್ಡಿ ಹಾಕೋದು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಂಬ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಉಪಾಸನೆ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ವಾ? ಮಾನಸಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಹೌದು, ಉಪಾಸನೆ ಕರ್ಮ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಥೂಲ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ದೇಹಿಷ್ಟ್ವತ್ಯಾಹ ಸ್ಥೂಲ ಬುದ್ಧಿತ್ವ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ? ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟಿದೆಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದ ಕಲ್ಪನೆಗಳ ಭಾವನೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಫಲ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇತ್ಯಾದಿ ಪೂರ್ವತು. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಸರ್ವಾ ಸಪ್ಸು ಪಂಚವಿಧೋಪಾಸೀತ ಮೇಘೋ ಯತ್ಸಂಪ್ಲವತೆ ಸ ಹಿಂಕಾರಃ ಯದ್ವೃಷತಿ ಸ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ಯಾ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸನ್ಮಂತೆ ಸ ಉದ್ಗೀತಃ ಯಾ ಪ್ರತೀಚ್ಯಃ ಸ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ಸಮುದ್ರೋ ನಿಧನಂ. ಸಮುದ್ರೋನಿಧನಂ. ಸರ್ವಾಸು ಅಪ್ಸು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸೀತ ಮೇಘಃ ಯತ್ ಸಂಪ್ಲವತೆ ಸಹ ಹಿಂಕಾರಃ ಯತ್ ವರ್ಷತಿ ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ಯಾಹ ಪ್ರತೀಚ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಂತೆ ಸಹ ಉದ್ಗೀತಃ ಯಾಹ ಪ್ರಾಚ್ಯಃ ಸ್ಯಂದಂತೆ ಸಹ ಉದ್ಗೀತಃ ಯಾಹ ಪ್ರತೀಚ್ಯಃ ಸಹ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ಸಮುದ್ರಃ ನಿಧನಂ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆಪಂ ಆಪಂ ಸರ್ವ ಆಪಂ ಆಪಂ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಪಂ ಆಪಂ ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಆಪಂ ಉತ್ತಮ ಅಸ್ಮಾದ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಿದಲ್ಲೂ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೇಗೆ ಮೋಡ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ಹಿಂಕಾರ ಅಂತ. ಮೋಡ ಒಗ್ಗೂಡುದು, ಸಂಪ್ಲವತೆ ಒಗ್ಗೂಡು ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಹಿಂಕಾರ ಮಾಡೋದು. ಮಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವ. ನೋಡಿ, ಮಳೆ ಉದ್ಗೀತ ಆಗಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಇದು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಆಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನದಿ ಹರಿತದೆ, ಗಂಗಾ ನದಿಗಳು, ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿತಲ್ಲ ಸಿಂಧುವಾದಿಗಳು, ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ. ಸಮುದ್ರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎಂಡ ಅದು ನಿಧಾನ ಭಾರಿ ಮಾಡೋದು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಸರ್ವಾಸು ಅಪ್ಸು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮೋಪಾಸೀತ. ಎಲ್ಲಾ ನೀರಲ್ಲೂ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೃಷ್ಟಿಪೂರ್ವಕತ್ವ ಸರ್ವಾಸಾಂ ಅಪಾಂ ಆಂತರ್ಯಂ. ಇನ್ನು ವೃಷ್ಟಿ ಸಹ ಉಪಾಸನೆ ಹೇಳಿತ್ತು, ಪಂಚವಿಧ ವೃಷ್ಟು ಪಂಚವಿಧ ಅಂತ. ವೃಷ್ಟಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬರೋದು. ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ವೃಷ್ಟಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪುಗಳಿಗೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ತೋರ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವೃಷ್ಟಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೇಘಾಯ ಸಂಪ್ಲವತೆ ಏಕೀಭಾವೇನ ಇತರೇತರಂ ಘನೀಭವತಿ. ಮೇಘೋ ಯದಾ ಉನ್ನತಃ ತದಾ ಸಂಪ್ಲವತೆ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಏಕೀಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ, ಯಾರು
ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಲ್ಲ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇತರೇತರ ಘನ ದಟ್ಟವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿರಳವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮೋಡ ಮಳೆ ಬರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ದಟ್ಟವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಮೇಘ ಉತ್ಪನ್ನವಾಯಿತು ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಸಂಪ್ಲವತೆ ಅದು ಹಿಂಕಾರ. ತದಾ ಅಪಾಂ ಆರಂಭ, ಆಗ ನೀರಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಸಹಿ ಹಿಂಕಾರ, ಅದು ಹಿಂಕಾರವು ಅಂತ. ಹಿಂಕಾರವು ಮೊದಲಿದ್ದು ಮೇಘ ಆಗಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ನೀರು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಹಿಂಕಾರ. ಯದ್ವರ್ಷತಿ ಸ ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಮಳೆ ಕರೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಸ್ತಾವ. ಸಹ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅದು ಆಪಹ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ತುಂಬಿಕೊಬಿಡುತ್ತೆ, ವ್ಯಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವ. ಯಾಹ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸೆನ್ನಂತೆ ಸ ಉದ್ಗೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಮೂರು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಾವ ನದಿಗಳು ಹರಿಯುತ್ತವೆ ಅದು ಉದ್ಗೀತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವುದನ್ನ. ಮೂರು ದಿಕ್ಕು ಹರಿಯೋ ನದಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಏನಾಯ್ತು? ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಗಂಗಾ ನದಿಗಳ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋದು. ನಮ್ಮ ಇದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯೋದು ಗಂಗಾ, ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನದಿಗಳು. ಯಾಹ ಪ್ರತೀತ್ಯ ಸ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಪ್ರತಿಶಬ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ ಪ್ರತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ ಅಂತ ಭಾರಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಪಂಜಾಬ್ ಜೀರಂಗ್ ಸಕ್ರಿ ನಾವಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಚಂದ್ರಭಾಗ, ಇದು ವ್ಯಾಸ ಇಂಪಾಶ, ಸಿಂಧು, ಅದೆಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ ಹರಿಯುವಂತಹ ನೇತ್ರಾವತಿ ಶರಾವತಿ ಎಲ್ಲ ಪಶ್ಚಿಮಾದಿಲ್ಲ. ಪಂಜಾಬ್ ಹೋಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಭರೂಚ್ ಎಲ್ಲ ಭರೂಚ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸೇರ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಭರೂಚ್ ನರ್ಮದಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಈ ಸರಸ್ವತ್ಯಾಯಾಂತಿ ದೇವಿಯ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಸ್ವತಿ ಗುಪ್ತಗಾಮಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದೆ, ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೆಯೋ. ಯಾಹ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಯಾವುದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸೇರಿತ್ತು ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಪ್ರತಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಹಾರ ಪ್ರತಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ ದಿಕ್ಕಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಹಾರ. ಸಮುದ್ರ ನಿಧನಂ ತನ್ನಿಧನತ್ವ ಅಪಾಂ. ಸಮುದ್ರ ನಿಧನ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಇಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲೇ ನೀರಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯ ನೆಲೆ, ಆದ್ರಿಂದ ಸಮುದ್ರ ನಿಧನ. ನಹಾಪ್ಸ ಪ್ರೈತಿ ಅಪ್ಸುಮಾನ್ ಭವತಿ ಏಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಸು ಅಪ್ಸು ಪಂಚವಿಧಾಮೋಪಾಸ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಮುಖ ಬೇಲ್ವಾ? ನ ಹ ಅಪ್ಸು ಪ್ರೈತಿ ಅಪ್ಸುಮಾನ್ ಭವತಿ ಯಹ ಏತತ್ ಏವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವಾಸು ಅಪ್ಸು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸ್ತೆ. ಅವನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಯಲ್ಲಂತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಲು ಪಂಚಸಾಮ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೇಘ, ಹಿಂಕಾರ, ಮಳೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಉದ್ಗೀತ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಿಯುವ ನದಿ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಸಮುದ್ರ ನಿಧನ ಭಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾರು ನೀರು ಸಿಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಪ್ಸುಮಾನ್ ಮದಿನೇ ಅಪ್ಸು ಪ್ರೈತಿ ಅಪ್ಸುಮಾನ್ ಭವತಿ. ನೀರುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋದು ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉದ್ದಾಟ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೀಗೆ ಪಂಚವಿಧ ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಪಲ್ಲೂ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮಾನುಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಫಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾ ಅಪ್ಸು ಪ್ರೈತಿ ನೇಚ್ಛತಿ ಚೇದ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಚ್ಛಿಸದೆ ಹೋದ ಬೇಕು ಅಂತ ಗಂಗಾ ನೀರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡೋ ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು, ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಶಿವಲಿಂಗ ದೇಹ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಶಿವಲಿಂಗ ದೋಷ ಹೇಳಿದ. ಶಿವಲಿಂಗ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ದೇಹವನ್ನ. ನದಿಯ ಯಾಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಡ್ಬೇಕು ಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀಯ?
ಮತ್ತೆ ಹೊಟ್ಟಿಯ ಭ್ರಾಂತಿ. ಇದೇನು ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕ, ಇದೇನು ಇದ ಸುಳ್ಳೋಕವ? ದೇವಲೋಕ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇವಲೋಕ ಬಯಸಿದವ. ದೇವಲೋಕ ಸಾಮ ಸಾಮಿ ದೇವಲೋಕ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಲೋಕ ದೇವಾನ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ನೀರು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ನೀರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅಪ್ಸುಮಾನ್ ಭವತಿ. ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ದೇಶ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಂತ. ಅಮ್ಮಾನ್ ದೇಶ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಂತ. ಅಮ್ಮಾನ್ ಭವತಿ. ಅಮ್ಮಾನ್ ದೇಶವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಸುಮಾನ್ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳವನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಜೋರ್ಡಾನ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಂತ ದೇಶ ಇದೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಪಮಾನ ಅಮ್ಮಾನ್ ಅಮ್ಮಾನ್ ದೇಶ. ಪಂಚಮೋಪಾಸೀತಾ ಅಸಂತೋ ಹಿಂಕಾರೋ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವೋ ವರ್ಷಾವಗೀತ ಶಪ್ರತಿಹಾರೋ ಹೇಮಂತೋ ವಸಂತೋ ಹಿಂಗಾರೋ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವೋ ವರ್ಷಾವಗೀತ ಶರತ್ಪ್ರತಿಹಾರೋ ಹೇಮಂತೋ ನಿಧನಂ. ಚತುರ್ದಶ ಪಂಚವಿಧಕೋ ಸಾಮೋಪಾಸೀತ ವಸಂತೋ ಹಿಂಗಾರೋ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವೋ ವರ್ಷಾವಗೀತ ಶರತ್ಪ್ರತಿಹಾರೋ ಹೇಮಂತೋ ನಿಧನಂ. ಋತುಷು ಪಂಚವಿಧಂ ಸಾಮ ಉಪಾಸೀತ ವಸಂತಃ ಹಿಂಕಾರಃ ಗ್ರೀಷ್ಮಃ ಪ್ರಸ್ತಾವಃ ವರ್ಷಾಃ ಉದ್ಗೀತಃ ಶರತ್ ಪ್ರತಿಹಾರಃ ಹೇಮಂತಃ ನಿಧನಂ. ಋತುಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಧ ಸಾಮೋಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಕಾರದಲ್ಲಿ ವಸಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು, ಗ್ರೀಷ್ಮದ ಪ್ರಸ್ತಾವದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಷ್ಮದ ದೃಷ್ಟಿ, ಉದ್ಗೀತದಲ್ಲಿ ವರುಷ ಋತು, ಪ್ರತಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಶರದ್ ಋತು, ನಿಧನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡು. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವಿಧಾಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಋತುಷು ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮೋಪಾಸೀತ ಭಾಷ್ಯ. ಋತುಗಳ ವಿಷಯದ ಸಪ್ತಮಿ ಭಕ್ತಿಯ ವೈಶಿಕ ಸಪ್ತಮಿ. ಋತುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮವನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವ ಋತು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಯಾವ ಋತು? ಆ ಕಾಲ ಇದು ಕಾರ್ತಿಕ. ಕಾರ್ತಿಕ ಬಂದ ಹೇಮಂತ. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪುಷ್ಯ ಹೇಮಂತ. ಮಾಘಪಾಲು ಶೀರ್ಷ ಶರದೃತುಗಳು ಇವಾಗ. ಅಯ್ಯೋ ಶರದೃತು ಗೊತ್ತಾಗ. ಅದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ಏನ ಅಪದ್ಯವ ಸುಬದ್ಯವ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ವಿನಾಯಕ ಅಂತಾನೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ಯಾವತ್ತಾவது ಹೇಮಂತ ಆಗುತ್ತಾ? ಎರಡಲ್ಲ 4 ಬರಲಿ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸ ಹೆಂಗೆ ಹೇಮಂತ ಆಗುತ್ತೆ? ಎರಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅದ ಹೌದಾ? ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಬಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 19 ಬರ್ತಾವ. 19 ಎಷ್ಟು? 16. ಋತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಃ ಯಥೋಕ್ತ ಅಬ್ನಿಮಿತ್ತತ್ವ. ಋತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಯಾಃ ಆನಂತರ್ಯಂ. ಋತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದಿಲ್ಲ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರ್ ನಿಮಿತ್ತ ಇಲ್ಲ. ನೀರಿದ್ದೆ ಋತುಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಚಿಗುರೋದು ಇದಾಗೋದು ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನೀರೇ ಕಂಗಾಲ ಮಾಡೋದು. ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ. ಋತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದಾದ ಅಪ್ಪೇ ನಿಮಿತ್ತವಾದದ್ದಾದ್ರಿಂದ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಋತುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ವಸಂತೋ ಹಿಂಕಾರ ಪ್ರಾಸನ್ಯ. ವಸಂತ ಋತು ಹಿಂಕಾರದ ವಸಂತ ಋತು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಹಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ವಸಂತ ಋತು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಸನ್ಯ. ವಸಂತ ಋತು ಮಧ್ಯ ಇದೆ, ಹಿಂಕಾರು ಮೊದ್ಲಾಗತ್ತೆ. ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾಮವೇದ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹಿಂಕಾರದ ವಸಂತ ಋತು. ಹೇಳ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀಯ? ಹೇಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳು. ಹೇಳು
ಸಾಮ್ಯ ಹೇಳ್ತಂತ ಕೇಳಿಮ್ಮ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹಾ ಅಲ್ಲೇ ತಲೆ ಕುಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ. ಹಾ ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವ. ಗ್ರೀಷ್ಮವು ಆರಂಭವಾದ ಶುರುವಾಗುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಯವಾದಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರಸ್ತೂಯತೆ ಹಿ ಪ್ರಾವಣರ್ಥಂ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವು ಎಲ್ಲ ಸಮಯಗಳ ಆರಂಭ ಆಗೋದು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವಿನಲ್ಲೇ. ಸಂತೋಷ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗ್ರೀಷ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮದುವೆ ಮುಂಜಿ ಎಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾವಣಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಯವಾದಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವರ್ಷಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಭತ್ತ, ರಾಗಿ, ಜೋಳ, ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ವರ್ಷಾವದ್ಗೀತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ವರ್ಷ ಋತು ಉದ್ಗೀತ ಪ್ರಧಾನ. ಅದು ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ ವರ್ಷಾಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಯಾವ ಈ ಪದ ಭಗ್ಗಿಷ್ಯಂತೆ ಭಗ್ಗಿಷ್ಯಂತೆ ಯಾರು ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರೋ ಇಡೀ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗ್ತಾರಂತೆ. ವರ್ಷ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸೋಮಾರ ಇಸ್ಪೀಟ ಕಾಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉದ್ಯೋಗಶೀಲರಾಗ್ತಾರೋ ಸಂವತ್ಸರ ಕಾಲ ನೆನೆಯಿರ್ತಾರಂತೆ. ವರ್ಷಾಭ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥ. ವರ್ಷ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ. ಅವಿಪದ ಭಗ್ಗಿಷ್ಯ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯ ಹೂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಊದ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಶರತ್ ಪ್ರತಿಹಾರ ರೋಗಿನ ಮೃತಾನಾಂಚ ಪ್ರತಿಹರಣ. ಶರತ್ಕಾಲ ಇದು ಪ್ರತಿಹಾರವಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಲ್ಲೇ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಶಬ್ದ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸತ್ತಂತ ನೋಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಶರದ್ವಾ ಅಸ್ಯಾಂಬಿಕಾ. ಯಾರನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕೋ ಅಂಬಿಕೆ ಈ ಶರದದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ತಾಳಂತೆ. ಈಗ ಅಸ್ಯ ಸ್ವಸ, ಇವಳಿಗೆ ಶರದ ತಂಗಿ ಅಂತೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಶರದ್ವಾ ಅಸ್ಯ ಅಂಬಿಕಾ ಅಸ್ಯಾಹ ಅಂಬಿಕಾ ಸ್ವಸ. ಅಂಬಿಕೆಯು ಶರದೂತಿನ ತಂಗಿ. ಅವಳಿಂದ ಅದರಿಂದ ಕೊಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬಂದಾಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಗೊಟಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಸಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ. ಚಳಿಗಾಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಗೊಟಕ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದನ್ನ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸತ್ತವರನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಈ ಶರದೂತು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಶರದೂತನ ಪ್ರತಿಹಾರ. ಹೇಮಂತ ನಿಧನ. ಹೇಮಂತ ನಿಧನ ಪ್ರಾಣ. ಹೇಮಂತ ನಿಧನ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಮಂತದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಶರದೂತು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹೇಮಂತ ಗೊಟಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಯ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪಂತೆ ಹಾಸ್ಪಾರ್ಥವಃ ಋತುಮಾನ್ ಭವತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಋತುಷು ಪಂಚಧಾಮೋಪಾಸ್ತೆ. ಇವನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಋತುಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರಾದನು ಹೀಗೆ 5 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಋತುಶ್ರೀ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಕೊಡುತ್ತಂತೆ. ಫಲಂ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಚವಿಧ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಂಚವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಋತು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವನಿಗೆ ಏನ್ ಫಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಪಂತೆ ಋತು ವ್ಯವಸ್ಥಾನುರೂಪಂ ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಅಸ್ಮಿ ಉಪಾಸಕಾಯ ಋತವಃ. ಈ ಉಪಾಸಕರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುಗಳು ಕೂಡ ಋತು ವ್ಯವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ವಸಂತ ಋತುದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಣ್ಣು, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಹಲಸಿನ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ವಸಂತ ಗ್ರೀಷ್ಮದಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇನ್ನು ಋತು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಫಲಗಳು ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸಂತ ಋತು ಗ್ರೀಷ್ಮ ಋತುಗಳಲ್ಲೇ
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಕಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು, ಬಾಕಿ ಈಗ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾವಿನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಡಿ ಫಾಲ್ಗುಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವ, ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖದ ಹಣ್ಣು. ವೈಶಾಖ ಜ್ಯೇಷ್ಠ 5ವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಆಗೋದ್ಮೇಲೆ ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಋತುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಲದ ಅನುಕೂಲ, ಫಲ, ಹಣ್ಣು, ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಋತುಮಾನ್ ಆರ್ತವೈರ್ಭೋಗೈಶ್ಚ ಸಂಪನ್ನೋ ಭವತಿ ಸಹ ಋತೋಃ ಇಮೇ ಆರ್ತವಾಃ ಆರ್ತವೈಃ ಭೋಗೈಃ. ಋತುದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಋತುಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭೋಗಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾದವನಾಗಿ ಕೂಡ್ಕೊಂಡವನಾಗಿ ಋತುಮಂತನಾಗ್ತಾನೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಋತುವಿನಲ್ಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂದಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಹಿಂಕಾರನ್ನ ವಸಂತ, ಹಿಂಕಾರೋ ವಸಂತ, ಪ್ರಸ್ತಾವೋ ಗ್ರೀಷ್ಮ, ವರ್ಷ ಉದ್ಗೀತೆ ವರ್ಷಾ ಋತು, ಶರದಿ ಪ್ರತಿಹಾರ, ಹೇಮಂತೋ ನಿಧನ. ಪ್ರತಿಹಾರ, ವರ್ಷ ಉದ್ಗೀತ, ಗ್ರೀಷ್ಮ ಪ್ರಸ್ತಾವ, ವಸಂತೋ ಹಿಂಕಾರ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಮ್ಮ, ಒಂದು ಬರಲ್ಲಮ್ಮ, ಕಷ್ಟಮ್ಮ, ಯಾಕೋಪ ಸಂಜೀವನಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಳೆಯಲ್ಲ. ನಮಯಮ ಭಾಂತಿ ಭೂಂತ ಸಿಲ್ಕೀತು 15 ಉಪವಾಸ ಆಯ್ತು, ನಂಗೆ ಬಂದು ಹೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡಮ್ಮ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ನೀವೆಲ್ಲ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಂದು ಹತ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಯಾಕೊಳ್ಳೇನು. ಸಮಯ ಆಯ್ತಂತೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ನಿರಾಕರಣಮಸ್ತು ನಿರಾಕರಣಂ ಮೇಸ್ತು ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.